पुष्कर होए खान पान प्राप्त किसो रहे शूष ही कोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन ਅਤੇ दुनिया के मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज रहे शामां के सुंदर दीवाना विच हाजरी कर रहे गुरु खालसा गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ। संतां दे जोग हां वड्डियां भागां करके ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ भाई विधि चंद जी आदि गुरसिखा विचार करते हैं। भाई बहलो के प्रति महाराज ने वचन किया, भाई बहलो जो तेरे पास बेअंत ऐसिया गुप्त रूहां हैं, उन्होंने गुप्त रूहां किसी को भेजो तो पता लगे कि जिहड़ी समय की हुकूमत मुगल सरकार है वो किस तरह फौज लैके आ रही है, किन्ने जवान हैं, किन्नी फौज है वो पता लैके आवे। एक गुप्त रूह नूं भेजते हैं, वो छेती नाल पता लैके आउंदी है कि बहुत छेती दे नाल इत्थे पहुँच रहे हैं। कुछ समय बाद विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने फिर ये वचन किया, एक बार भाई बहलो जी होर एक गुप्त रूह नूं भेजना करो। जिस गुप्त रूह नूं हुण भेजिया है उस दे बारे विच उत्थों दे जिहड़ी फौज दे नाल आए मुल्ला मुलाणे हन उन्हां नूं इस गल की खबर पै जाण करके उस गुप्त रूह भूतनी नूं वो पकड़ लैंदे हन। साहिब सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज पूछते हैं कि भाई बहलो अजे तक खबर नहीं आई। महाराज अगे बेनती की, महाराज बहुत छेती खबर आवेगी। अंतरजामता के मालक सतगुरु जी ने वचन किया, भाई बहलो वो जिहड़ी गुप्त रूप भूतनी तो भेजी है ना वो उत्थे उन्होंने पता लग चुका है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है। हुण तूं इस गल की उम्मीद छड्ड दे। जदों सतगुरु जी के पासों ये सब कुछ सुनिया महाराज सच्चे पातशाह जी ने वचन किया, हुण ये छेती दे नाल जिहड़ी अपनी जंग की तैयारी करो। बहुत छेती दे नाल उत्थों उन्हां दी जिहड़ी फौज है लला बेग लैके आ रहा है, बहुत छेती नाल इत्थे पहुँचण वाली है। इतों तक सतगुरु जी की सिफत विच कवि जी के पासों बड़े प्रसन्नता भरे वचन सरवण किए। अगे जिस तरह की वडियाई महाराज जी करते हैं कवि जी के पासों सरवण करिए, सारे प्रेम नाल आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा संता उतरे जावदी सगले मुश्किल होए। सतगुरु जी की सिफत विच कवि जी लिखते हैं कि जिन्नी वो फौज आ रही है जिथे दरियावां के सुमेल होंदे हैं उस इलाके विच आण करके शाम के समय ये उतरे ने बहुत भारी जिन्हां दे कोल मुश्किल हुई है। खान पान प्राप्त किसो रहे शूष ही कोए। किसी नूं कहंदे खाण पीण नूं प्राप्त होया है ते कोई बिल्कुल ही खाण पीण तो बिना ही रहा है, भुखा ही रहा है। जाओ भाई जुग त्रै जाम कीन बिसरामे। जुग त्रै जाम
ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਕੇ 2-3 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ 2-3 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜੇ ਪੂਛ ਕੇ ਦੀਨ ਤਮਾਮੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮਾਮੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਸੀਤ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਨ ਚਰਨ ਹਰ ਕਰ ਸਭ ਕੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਨੀ ਜਾਰ ਜਾਰ ਠਰ ਹੋਵੈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਰ ਜੀਨ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਹੀ ਸੈਨਾ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਲੀਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਦੈ ਭਇਓ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਮਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਬ ਪੁਰ ਤੇ ਘਾਇਓ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭੇਦ ਹੇਤ ਇੱਕ ਦੂਤ ਪਠਾਇਓ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਹੈ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੀਰੋ ਤੇਤੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਕਬ ਹਮ ਲੜੇ ਸੋ ਪਰਖੋ ਕਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗੇ ਤੂੰ ਚਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੈ ਕੋ ਤਿਆਗ ਰਾਮ ਕਿਸ ਮਾਹੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਖਿਓ ਨਾਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੀ ਭੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਕ ਏਕ ਸੰਗ ਜੇ ਲੀਨੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਨੋ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੈ ਵਿਕਨ ਹਿਤ ਫਿਰਿਓ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਕਰ ਨੀਰ ਤਾਲ ਕੋ ਘਿਰਿਓ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਫਿਰਤ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ
ਵੇਖਣ ਹਿੱਤ ਫਿਰਿਓ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗਮਨਿਓ ਰਾਏ ਚਮਕੇ ਮਾਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਿਓ ਮਨੁੱਖ ਪਿਰਾਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਰਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਉੱਚਿਓ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਖਾਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਸ਼ਿਵ ਤਿਸ ਕੀ ਪਾਪ ਉਤਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕੈ ਬਾਤ ਕਰੀ ਬਹੁਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੂਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਗਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਭੂਰ ਦੁਹਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਇ ਦੇਵੋ ਛੁਟਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਓ ਸ਼ੋਰ ਸਗਰੇ ਨਰ ਭਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਗਹਿਓ ਤਾੜ ਕਰ ਗੁਰ ਡਿਗ ਲਿਆਏ, ਫਿਰ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾੜ ਕਰਕੇ, ਪਕੜ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਦੁਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਵਿਦਿਆ ਮੁਸ਼ਕੈ ਖੁਦਵਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੰਗ ਆਨ ਥਿਰ ਕਰਿਓ ਹਜੂਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੀਰਤ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵਤੇ ਚਲ ਆਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਨਤ ਦੇ ਮਰਵਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਰਤ ਮਾਰਦੇ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤਜੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਾਚ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਪਤ ਭਾਰੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਦ ਹੇਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਮੋਹਿ ਬੜ ਸ਼ੀਗਰ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਦਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜਨ ਪਛਾਨ ਲੀਨ ਬਹੁ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਦੋ ਲੋਕਨ ਕੇ ਵੀਰਨ ਮੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਜਨ ਠਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਤੁਰਕਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਕੇਤਕ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਚੜ ਧਾਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਵੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੇਤ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨਤ ਹਸਨ ਕਾ ਦੂਤ ਬਖਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਨ ਖਾਨ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਕੇ ਉਮਰਾਹ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੈ ਉਮਰਾਵ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਪੰਜਰੋ 30,000। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਪਰ ਅਸਵਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਮਗ ਨਹਿ ਬਿਨਮਾਵੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਲੜੋ ਸ਼ੀਕਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਠਾਵੋ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਵੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਅਬ ਆਵਨ ਮਾਹੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਲਖੋ ਚੰਬੂ ਨਿਜ ਪਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਕ ਪਰਖਨ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਪਿਖ ਪਰਖਣ ਕੀਨ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ 700 ਆਏ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਸਨ ਖਾਨ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਤੇ ਉਸ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ 1000, ਤੁਹਾਡਾ 100 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000। ਇਹ 100 ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮਰੇ 700 ਆਏ 1000, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਲ 100। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੇ ਦੇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਨੂੰ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਮ ਤੁਰ ਕਾਨਾ ਕਰਹੁ ਹਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ। ਸਵਾਧਾਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮੀ ਇਨਕੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਤ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ ਸੋ ਠਾਂਡੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚਾਉ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੜੇ ਹਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਹੁ ਅਨੰਦ ਜਨਮੈ ਬਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਾਉ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬਾਗ ਦਵਾਏ ਪਠਾਇਓ। ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਤੇਰੋ ਸੁਖ ਤਿਨ ਕਹੁ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਛੁਟਿਓ ਹਸਨ ਖਾਂ ਗਮ ਨੇ ਵਧਾਈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਵਦ ਲੀਏ ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਤਬ ਕਹਿਓ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਕਹੋ ਸੁਖ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਗਇਓ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਤਕ ਸੈਨ ਸੋ ਗੁਰ ਹੈ ਕਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਭਾਗ ਕੇ ਨਾਹੇ ਪੈ ਲਿਸ਼ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 35,000, ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਜ ਕੇ ਨਾਹੇ ਪਿਖ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੜਨ ਹੇਤ ਗਾਢ ਵੀ ਦੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਪਾਕੋ ਭੇਦ ਜੋ ਕੀਨ ਪਰੇਖਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੁਣਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭੇਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਉਜਾਰ ਮਹਿ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਕਾਲ ਚੁਗਿਰਦੇ ਘੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਨ ਹੇਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਨੇਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੇ ਉਡੀਕਨ ਭਟ ਬਲਵਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੀਲ ਡੌਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਦੀਨ ਤਨ ਅਯੁੱਧ ਨਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੇ ਅਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੈ ਕਹਾਂ ਬੁਲਾਵਨ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਚਾਤ ਹੈ ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਘਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਚਾਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਉਹ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਐਸੀ ਆਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 100 ਪਟ ਤੁਮ 1000 ਕੋ ਘਾਵੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਜਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਦ ਬਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 1000 ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਨ ਗੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਗਨ ਮਨਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਮ ਸੈਨਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੂਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੀ ਸਮਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਮਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲ ਹੈ ਅਲਪ ਤਉ ਸਮਬਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕਾਕ ਫਟੇਰਾ ਤੋਹੇ ਸਮਾਜ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, 35000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਕ ਅਤੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। 4000 ਭਟਨ ਕੇ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ 4000 ਦੀ ਹੈ। 4000 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ
ਕੇਵਲ 4000 ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸੰਭੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਲ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਾਤ ਦੂਤ ਕੇ ਸਾਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਤੁਰਕ ਪਦ ਸਭ ਰਿਸ ਰਾਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਏਵ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਡ ਜੋਦਾ ਹਉ ਵਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਏਡਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਾਂ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੰਗ ਮੈਂ ਰਿਪਕਨ ਹਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਐਸੇ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀਨਸ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਮਦਰਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦੂਤ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਚਾਹਤ ਹਮੈ ਡਰਾਇਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਅੱਖੀ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਜੀਤ ਹਮੇ ਜਹਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਨਹੀ ਮਾਰੋ ਦੇਹੋ ਨਿਕਾਸੀ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਕਹੈ ਆਨ ਕੋ ਪਾਸੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹੇ ਨਾ। ਗੁਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਨਿੰਦ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਲ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਮਤੀ ਇਨ ਮੂੜ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂੜ ਮਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਮ ਕਹਿ ਮਾਰਤ ਖੇਦ ਖਦੇਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਅਨਾਦਰ ਭਵਨ ਜਕੇਰਾ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਹਸਨ ਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਦਾਉ। ਹੁਣ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਤਿਨ ਤੇ ਵਰ ਪਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਤਵੰਤ ਹਿਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਮਤਵੰਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੀਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਨਿਜ ਨਾਮ ਬੂਝ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਕਹੈ ਨਿਜ ਨਾਮ ਬੂਝ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਸਮੁਖ ਗੁਰ ਭਜਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਨ ਪਰਿਓ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਸ਼ਰਨੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਸੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿਲ ਢਿਗ ਵਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਤ ਮੰਦ ਗੁਮਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਰਿਓ ਹੋਏ ਕਟਕ ਕਹਿ ਬਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਪੀਰ ਜੀ ਮੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਲਾਮ ਰਹਿਓ ਅਬ ਹੋਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸੁਣ ਕਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਹਿਤ ਲਗਿਓ ਮਾਰ ਇਸ ਪਰੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਗ ਕੈ ਦੀਨ ਸਤੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਾਂਗਰ ਕਰ ਹਮ ਤੀਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੇਖ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਜੋਧ ਨਿਕਟ ਬੈਠੇ ਤਬ ਭਾਖਿਓ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਇਸ ਰਾਖਿਓ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਲ ਕੋ ਕਰਤ ਰਹਿ ਦਰ ਪੀਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖ ਭੇਤ ਕੈ ਤੁਰਕਨ ਨੀਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਸਤ ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸੁਨ ਜੋਦ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਜਨ ਸੁਨ ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਸਕਰੋਧ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਮ ਜਨ ਸੁਨ ਹੋਏ ਤੁਰਕ ਸਕਰੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਪਰੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਜਗਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈ ਤਿਆਗਨ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਦਾਈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਾ ਨਾ ਰਚਿਆ ਕਰ ਦਿਖਰਾਵੋ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਉ ਜਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਚਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੋ ਬਿਰਧ ਜਾਨੀਐ ਮੋਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਭ ਸਾਥ ਸੁਣਾਓ ਕੋਹੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਦੀਨ ਲਚਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਅਲੰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅਬ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਕੀ ਰਚਿਆ ਔਰ ਅਬ ਲਾਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਰ ਬਖੁਰਾ ਜਮ ਤੇ ਰਾਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੇ ਭੇਤ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਭੇਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੀ। ਅਤਮ ਸ਼ਨਕ ਮੈਂ ਦਲ ਫਕੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਇੰਨੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਹ ਭੇਤ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਕਿਉ ਬਾਲ ਕੀ ਕਾਬਲ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਮਰਾ ਕਰਮ ਤਿਨ ਮਾਰੀ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਮਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਇਸ ਲੱਲਾ ਬੇਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਮਰਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਸਭ ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਦਿਵਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮੇ ਸਭ ਸੁਨ ਕੈ ਭਜ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਇਓ ਭੀਖਨ ਜੈਸਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭੀਖਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਨ ਬਲਿਓ ਸੰਤਾਪਤ ਉਰੇ, ਇਹਦਾ ਭੀਖਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਲੰਕਾ ਪਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬਰ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਧ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨਾ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਇਹ ਰੂਪ ਸੋਚੀਨਾ,
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਭਇਓ ਬਿਦਤ ਬਿਰਦਾਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਬਦਨ ਉਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕੋ ਬਿਰਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਰੋਈ ਤਬ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਧ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਰਿਪ ਸਮੁਦਾਏ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਨੋ ਰਾਖੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਆਏ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਬੀਜ ਪੰਗਤ ਕੋਰਨ ਡਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਲ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਾਟ ਸੁਚੇਤ ਬਣੋ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓ। ਬਰੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੇਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। 100 ਕੋ ਪਠਿਓ ਅਗਾਰੀ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਤੁਰਕ ਮੈਂ ਦਿਓ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਦਤ ਮੈਂ ਅੰਗੀਠੇ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਗੀਠੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਨੋਂ ਨਿਕਟ ਤੇ ਪਾਲੇ ਭਾਗੇ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਜੁਗ ਸਿਮਰਤ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਥਿਤ ਕਿਤ 10 15 20। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ 10 ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ 15 ਕਿਤੇ 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੁਖ ਰੰਗ ਕੇ ਦਾਨ ਮਨ ਪਾਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸੇਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਲਾ ਨਸ ਗਿਆ, ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ। ਹੱਥ
ਹਤਨ ਰਿਪਨ ਸਭ ਧਾਨ ਬਸਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਤਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਸਮੈ ਤੁਰਕ ਚੜੇ ਸਭ ਆਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜੜ ਸਭ ਸੀਤ ਕਰੇ ਨਰ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।